Hello students, I am Raghavendra HM, Assistant Professor of English, Government First Grade College, Tumkur. Today I am going to present an analysis of a play titled Riders to the Sea, written by a very famous Irish writer J.M. Singh. It is actually a very tragic play written by J.M. Singh. Now, I will present in front of you the analysis and then I will explain you in a very simple and lucid manner. Dear students, look at the screen in front of you. This is a simple analysis of the play Raiders to the Sea. Now let us begin the analysis. The play Riders to the Sea is written by Irish writer J.M. Singh. He has used the Irish dialect of the Aran Islands in the play. Set on the remote island of Innsmouth, Singh's intensely tragic play Riders to the Sea tells the story of an Irish family living at the mercy of the sea. Before the opera starts, Moria has lost her husband, his father, and 5 of their sons to the sea. One son is still missing, and the family is awaiting news of any remains being washed up on the shore. The priest has given Nora, the younger sister, some clothing which was taken off a drowned man and asked her to find out if they belong to Michael. She and her sister Kathleen put the things away hurriedly as their mother Moria wakes up. They don't want to worry her. Bartley, the only living son of Moria, rushes in, making preparations to leave, and his mother begs him not to leave, cursing and scolding him for going. He has to take the horses to the fair and he cannot miss this boat. At Kathleen's insistence, Moria allows him a short while after with the intention of giving him her blessing instead of leaving him with a dark word. When she returns, she is distraught and almost in a trance. She has seen the ghost of her missing son, Michael, riding on the pony behind Bartley. For Moria, this is a sign that her last remaining son will be lost to the sea. As she lists the children she has lost to the sea, the sound of keening confirms her vision. Meanwhile, Bartley is knocked down by the pony he is riding and he is dead. Bartley's body is brought in and Moria prays for Bartley's soul as a bleak calm settles over her. So this is a short summary of the play Riders to the Sea. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ದ ರೈಡರ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಡರ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು J.M. ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಐರಿಷ್ ರೈಟರ್. ಇದು ಐರಿಷ್ನ ಆರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಆದರೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೌರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ, ಒಂದು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗಿರುವಂಥ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಗಂಡನ ತಂದೆ ಅವನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮಗ
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ದೇಹ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಆ ದೇಹದ ಮೇಲಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನೋರಾ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋರಾ ಯಾರು? ನೋರಾ ಆ ಮನೆಯ ಕೊನೆಯ ತಂಗಿ, ಮೌರ್ಯಳ ಕೊನೆಯ ಮಗಳು ನೋರಾ. ಅವಳ ಕೈನಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ಮೈಕೆಲ್ದು ಇರಬಹುದು, ಅವನ ದೇಹ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಮೈಕೆಲ್ದು ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಅದನ್ನು ತಂದು ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಕತ್ಲೀನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೈಕೆಲ್ದೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌರ್ಯ ಅವರ ತಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇನ್ನೂ ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಕೆಲ್ ಸತ್ತಿರೋದು, ಮೈಕೆಲ್ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಆಗದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರುವಾಗ ಆ ಮೌರ್ಯಳ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬಾಟ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ಅವನೀಗ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಬ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬ, ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಂಗಿಯರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವನು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೌರ್ಯಾಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳು ಮಗನನ್ನು ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಗೋಗರಿತಾಳೆ. ಅವನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಬೈತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸಾಯಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮರಿನ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಾಟ್ಲಿಯ ತಂಗಿಯರಾದ ಕತ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀಯಾ. ಈಗ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ಡದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡು. ಅವನು ಬೋಟನ್ನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಿಂಡಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹರಸಬೇಕು. ಕೊನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬೋಟ್ಗೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನನ್ನು ಹರಸಿ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೌರ್ಯಗೆ ಕೂಡ ಆಗ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ಅವಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ತಿಂಡಿಯ ಗಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಡದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಾಟ್ಲಿನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೋಗೋ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಸತ್ತ ಮಗ ಮೈಕೆಲ್ನ ಒಂದು ಭೂತ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವಳು ಇದು ಬಹುಶಃ ಬಾಟ್ಲಿ ಈಗ ಬದುಕಿರುವ ಮಗ ಕೂಡ ಸಾಯುವುದರ ಸೂಚನೆ ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಅವಳ ಇಬ್ಬರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋರಾ ಮತ್ತು ಕತ್ಲೀನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಾನು ಮೈಕೆಲ್ನ ದೆವ್ವ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕುನ, ಇದೊಂದು ಅಪಶಕುನ, ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಸಾಲಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬಾಟ್ಲಿಯ ದೇಹನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಕುದುರೆಯ ಮರಿ ಅವನನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬೀಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೌರ್ಯ ತುಂಬ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅಳಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಅವಳು ಅಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಮಗ ಬಾಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ಸತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ, ಇದು ಒಂದು ದುರಂತ ನಾಟಕ. ಜೆ.ಎಮ್. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಐರಿಷ್ ನಾಟಕಕಾರ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.